प्रथम सामुएल अध्याय 23। अनंतर लोक माने दाऊदंकु जणाई कहिले, देख पलेस्टिया माने कीला नगर विरुद्ध रे युद्ध करी खଳାରୁ शस्य लुटुअछंती। ए निमंते दाऊद सदाप्रभुଙ୍କୁ पचारि कहिले, मु जाई कि एही पलेस्टिया मानकु आघात करिवि। तइरे सदाप्रभु दाऊदंकु कहिले, जाओ पलेस्टिया मानकु आघात करी कीलाकु उद्धार कर। एथिरे दाऊदंकर लोक माने तांकु कहिले, देख आम्हाने ए जिहुदा देशरे भय करूअछु। जेबे पलेस्टिया मानक सैन्यगण विरुद्ध रे कीलाकु जिबा तेबे केते अधिक भय न करिबा। तेणु दाऊद सदाप्रभुଙ୍କୁ पुनर्बार पचारले। तहिरे सदाप्रभु उत्तर देई कहिले, उठ कीलाकु जाओ, कारण आम्भे पलेस्टिया मानकु तुम्भ हस्तरे समर्पण करिबा। एथिरे दाऊद ओ तांकर लोक माने कीलाकु जाई पलेस्टिया मानक संगे युद्ध कले ओ सेमानंक पशुगणकु नेई गले ओ महासंहारे सेमानकु संहार कले। एही रूपे दाऊद कीला निवासी मानकु उद्धार कले। जेतेबेले अहीमेलेकर पुत्र अबियाथर कीलाकु दाऊदंक कतिकी पळाई आसिथिला, सेतेबेले एक एफोद हातरे नेई आसिथिला। पुणी दाऊद कीलाकु आसीअछि बोली साउलंकु कुहा जानते, साउल कहिले, परमेश्वर ताहाकु मो हस्तरे परित्याग करियछंती, जेहेतु से द्वार ओ अर्गल विशिष्ट नगररे प्रवेश करिया हेतुरु अवरुद्ध होइअछि। एथिरे कीलाकु जाई दाऊदंकु ओ तांकर लोकमानकु घेरिया पई साउल आपणार समस्त लोकंकु युद्धकु डकाइले। पुणी दाऊद जानिले जे साउल तांको प्रतिकूलरे मंद कल्पना करियछंती। एणु से अबियाथर याजककु कहिले, एठाकु एफोद आण। तेबे दाऊद कहिले, हे सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर, साउल कीलाकु आसी मो सकाशे सेही नगर उच्छिन्न करियाकु चाहुअछंती बोली तुम दास निश्चित रूपे शुणिअछि। कीला निवासी माने कोन मते तांको हस्तरे समर्पी देबे? तुम दास जेपरि शुणुअछि सेपरि कोन साउल आसीबे? हे सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर, मु विनय करूअछि, आपण दासकु एहा जणाओ। तइरे सदाप्रभु कहिले, से आसीबो। तेबे दाऊद कहिले, कीला निवासी माने मते ओ मो लोकमानंकु साउलंक हस्तरे समर्पण करिवे? तइरे सदाप्रभु कहिले, सेमाने तुम्भकु समर्पण करिवे। तउ दाऊद ओ तांकर 600 लोक उठी कीलारु प्रस्थान कले ओ जेउठाकु जाई पारिले सेठाकु गले। एथिरे दाऊद कीलारु पळाई जाइअछि बोली साउलंकु कुहागला। तेणु से जिबारु ख्यान्त हेले। अनंतर दाऊद प्रांतरस्थ नाना दुर्गम स्थान रे बास करी सिफ प्रांतरस्थ पर्वतमय देशरे रहिले। पुणी साउल प्रतिदिन तांकर अन्वेषण कले, मात्र परमेश्वर तांकु तांको हातरे देले नाही। एउतरे दाऊद जानिले जे साउल तांको प्राण नेबा पई बाहर होई आसीअछंती। से समरे दाऊद सिफ प्रांतरस्थ बणरे थिले। एणु साउलंकर पुत्र जोनाथन उठी दाऊदंक कतिकी बणकु गला ओ परमेश्वरଙ୍କ ठारे तांको हस्त सबल कला। पुणी से तांकु कहिला, भय न कर, कारण मोर पिता साउलंकर हस्त तुम्भकु पाइब नाही। पुणी तुम्भे इस्राएल उपर राजा हेबो ओ मु तुम्भर द्वितीय हेबी। एहा मध्य मोर पिता साउल जानती। एथिरे से दुहे सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे नियम कले। तौ दाऊद बणरे बास कले ओ जोनाथन आपणा घरकु गला। एउतारे सिफिय लोक माने गिबियाकु साउलंक कतिकी आसी कहिले, दाऊद कोन आम्भमानक मध्यरे मरुभूमिर दक्षिण दिगस्थ हकिला पर्वतर बणरे नाना दुर्गम स्थानरे लुचि रही नाही? एहेतु हे महाराज, आपणक आगमनर समस्त मनवांछानुसारे आसंतु, पुणी महाराजंक हस्तरे ताहाकु समर्पण करिबा भार आम्भमानकर। तो साउल कहिले, तुम्हे माने सदाप्रभुଙ୍କ आशीर्वादर पात्र, कारण तुम्हे माने मो प्रति कृपा कल। मु विनय करूछि, तुम्हे माने जाई आहुरी स्थिर कर ओ केउठारे ताहार खोज पड़िअछि, किए ताहाकु सेठारे देखिअछि, एहा बुझी देख। कारण मते कुहा जाइअछि जे से अति सतर्क होई चलुअछि। एहेतु जे लुचिबा स्थान से आपणाकु लुचाए, से सबु देखी बुझ ओ तुम्हे माने मो कतिकी निश्चय फेरिआस। तहिने मु तुम्ह मानक संगे जीवी। से जेबे देशरे थाए तेबे मु जिहुदार समुदाय सहस्र मध्यरे ताहाकु खोजिबी। तौ सेमाने उठी साउलंक आगे सिफकु गले। सेतेबेले दाऊद ओ तांकर लोकमाने मरुभूमिर दक्षिण स्थित पदारे
ମାୟୋନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନ୍ତେ ସେ ଶୈଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମାୟୋନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ। ଏଉତରେ ସାଉଲ ତାହା ଶୁଣି ମାୟୋନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ପର୍ବତର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ଭୟରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ, କାରଣ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ଦୂତ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେଣି। ତେଣୁ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ଫେରି ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ସେଲା ହମ ହଲିକୋତ ବିଭାଗକାରୀ ଶୈଳ ରଖିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ଅଇନ ଗଦିସ୍ଥ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 54। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କିଲ। ଦାଉଦ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକରି ନାହିଁ? ସିଫିୟମାନେ ସାଉଲକୁ ଏହି କଥା କହିବା ସମୟରେ ରଚିତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମରେ ମୋହର ବିଚାର କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମୋ ମୁଖର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। କାରଣ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁରନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଖୋଜିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣରକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦତାର ଫଳ ଦେବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସତ୍ୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ନେଇ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, କାରଣ ତାହା ଉତ୍ତମ। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ଉପରେ ମୋର ବାଞ୍ଛା ସଫଳ ହେବାର ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 24। ଅନନ୍ତର ସାଉଲ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗମନରୁ ଫେରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଅଇନ ଗଦିସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଉଲ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ 3000 ବଚ୍ଛା ଲୋକ ନେଇ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନଛାଗର ଶୈଳ ସବୁରେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ପଥ ନିକଟସ୍ଥ ମେଷଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ପୁଣି ସାଉଲ ପାଦ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଅନ୍ତର୍ଭାଗରେ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଦେବା, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେପରି ଭଲ ଦିଶିବ ସେପରି ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପ୍ରତି କରିବ। ସେଦିନ ଏହି ଦେଖ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଉଠି ଗୋପନରେ ସାଉଲଙ୍କର ଚୋଗା ଧଡ଼ି କାଟିନେଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧଡ଼ି କାଟିବାରୁ ପଛେ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହାତ ଉଠାଇବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ଦେଉନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଏସବୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆପଣା ପଥରେ ଗଲେ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଉଠି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଓ ସାଉଲଙ୍କର ପଛେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାନ୍ତେ ଦାଉଦ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହୁଁଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି କଥା ଆପଣ କାହିଁକି ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ କି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହର ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ
ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କଲା ଓ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଉଠାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଆହୁରି ମୋହର ପିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ମୋର ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୋଗାଧଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚୋଗାଧଡ଼ି କାଟିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ ନ କଲି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ମନ୍ଦ ବା ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ପରିଶୋଧ ନେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମୋହର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରବାଦ କହେ, ଯଥା ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ବାହାରେ, ମାତ୍ର ମୋହର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କାହା ପଛରେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମଲା କୁକୁରର ପଛରେ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପଛରେ? ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଉନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି କରି ମୋହର ବିବାଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କଣ ତୁମ୍ଭର ରବ? ତହୁଁ ସାଉଲ ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଭଲ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବଧ କଲ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଶତ୍ରୁକୁ ପାଇଲେ ସେ କଣ ତାକୁ ଭଲରେ ଯିବାକୁ ଦେବ? ଏଣୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛ, ତହିଁ ଲାଗି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ଦେଉନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏହେତୁ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ନିକଟରେ ଶପଥ କର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ମୋହର ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ମୋର ପିତୃଗୃହରୁ ମୋ ନାମ ଲୋପ କରିବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନକୁ ଆରୋହୀ ଗଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 63। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବାବେଳେ ରଚିତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଜଳଶୂନ୍ୟ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତିକର ଦେଶରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହୁଏ ଓ ମୋ ଶରୀର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଲାଳସା କରେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ରହିଅଛି। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ। ମୋହର ଓଷ୍ଠାଧର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଏହି ରୂପେ ମୁଁ ଯାବଜୀବନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇବି। ଯେପରି ମେଦ ଓ ମଜ୍ଜାରେ, ସେପରି ମୋହର ପ୍ରାଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ଓ ମୋ ମୁଖ ଆନନ୍ଦିତ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବେଳେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରହର ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରି ରଖେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ଖଡ୍ଗର ପରାକ୍ରମରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଶୃଗାଳର ଖାଦ୍ୟ ହେବେ। ମାତ୍ର ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦର୍ପ କରିବେ, କାରଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ରୁଦ୍ଧ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 142। ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲାବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କିଲ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ନିଜ ରବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ
କାକୁକ୍ତି କରେ। ମୁଁ ନିଜ ରବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରେ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ଦୁଃଖର କଥା ଭାଙ୍ଗି କହେ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଜଣାଏ। ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମାର୍ଗ ଜାଣିଲ। ମୋ ଗମନ ପଥରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋପନରେ ଫାନ୍ଦ ପାତିଅଛନ୍ତି। ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖ, ମୋତେ ଜାଣିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ କାକୁକ୍ତି କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ, ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବାଣ୍ଟ। ମୋ କାକୁକ୍ତିରେ ମନୋଯୋଗ କର, କାରଣ ମୁଁ ଅତି ଅଧୋନ୍ନତ ହୋଇଅଛି। ମୋ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ। କାରାଗାରରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧାର୍ମିକମାନେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ କରିବେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 59, ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 23 ପର୍ବ ଓ ଗୀତ ସଂହିତା 54 ପର୍ବ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 24 ପର୍ବ ଓ ଗୀତ ସଂହିତା 63 ଏବଂ 142 ପର୍ବକୁ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 23 ପର୍ବ, ତା ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 54 ପର୍ବ। ଦାଉଦ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଓ କିଲା ନଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଶାଉଲ ନିରନ୍ତର ଗୋଡ଼ାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦାଉଦ ଏନ୍‌ଗଦିସ୍ଥ ଦୁର୍ଗକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 54କୁ ଗାନ କଲେ। ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସତ୍ୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 24 ପର୍ବ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 63 ଏବଂ 142 ପର୍ବ ଏବଂ ତାର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ଏନ୍‌ଗଦିସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଶାଉଲଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧଡ଼ି କାଟିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହାତ ଉଠାଇବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନିର୍ଭର କରି କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ କଲେ। ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରି ରଖେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ଖଡ୍ଗର ପରାକ୍ରମରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଶୃଗାଳର ଖାଦ୍ୟ ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 63 ପର୍ବ 8ରୁ 10 ପଦ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ।